Okay, students, we'll continue. Next lesson, lesson 3, chapter name is Motion in a Straight Line. One of the important chapters this year. Actually comes in unit called Mechanics. Mechanics, a major branch in physics. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ motion in the sense when a body is in motion, how it moves, when does it start moving or come to rest. ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೋಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಅ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅರೌಂಡ್ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ 1 ಈಸ್ ಓವರ್. ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ 2 on mechanics. Under that first chapter, motion in a straight line, continuation basis third chapter. Mechanics ಅಂದರೆ study of motion of bodies. ಇಲ್ಲಿ in mechanics we have 3 branches. ಅದರಲ್ಲಿ branches of mechanics. You remember this. Branches of mechanics. Under that, the first one is kinematics. Second one, dynamics. And the third one, statics. This is how your books discuss. Again, kinematics, statics and dynamics. All the 3 will learn. Some aspects related to the 3 different areas we will learn. And these things, mechanics, very fundamental, basic for physics, almost all areas of physics. Uses the laws, equations developed in the mechanics. Ella kade apply agutte. So we have to learn clearly. But also a bit challenging plus important as far as your CET NEET exams also concerned, right? What is kinematics? Kinematics andre ಏನು? Is a motion of body. What is kinematics? Motion. Study of it. You can say study of motion of bodies. Without taking cause of motion into account. ಅಂದರೆ you don't bother about why. That is study of how a body moves. ಅಂದರೆ mainly you talk about the path traced by a body. Path traced is also called trajectory. Remember these words. Trajectory of path means how a body moves. What is important? Adon study ಮಾಡ್ತೀವಿ. We don't bother about the cause of motion into account, right? ಇಲ್ಲಿ in dynamics study of causes of motion. That is how a body moves. Why? How ಆಗೋಯ್ತು? Why question ಮಾಡ್ತೀರಾ? Why a body moves? How it moves without knowing why or without bothering why, that is kinematics. What is dynamics? Dynamics is the study of cause of motion into account. Why a body moves, right? And the third one is our statics. Is the study of the bodies. At rest, an important area, and
the conditions under which the body remains at rest. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್? ವೈ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 chapters, means 3rd chapter and 4th chapter, about kinematics, the path traced by bodies in motion. Look here, if I throw this piece of chalk like this, it always moves. ನೋಡಿ, ನಾನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ I threw like this, ಹೀಗೆ, but it moved in a path like this, right? Path like this. You learnt a path like this last year, mathematics, like this. If you throw a ball, football, in this direction, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that football initially ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಫೈನಲಿ and lands somewhere here. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. This path is the trajectory. This comes in the next chapter, not this. That is motion in 2 dimensions. We'll come to that. This is motion in 1 dimension. If you strike a body just along the surface, just moves along the surface in one particular direction, unless it hits a target, obstacle. ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ತಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತಡೆ, ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರೋದು, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಪೋಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾತ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ. ಯಾವ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾತ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ವೈ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಪಾಮ್, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವೇ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೂವೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು. ಹೀಗೆ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್? ಹಾಗಾದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್, ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯುವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್, motion in a straight line. This comes under branch of mechanics, kinematics, where you learn only about the path traced by a body. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ 2 chapters, this is motion in a straight line, the next one motion in a plane. ಅವೆರಡು ಆದಮೇಲೆ you learn about causes of motion, that is dynamics. ವೈ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್, ದಾಟ್ ಪಾತ್, ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಫಸ್ಟ್ 2 chapters ನೀವೇನು ಕಲಿತೀರೋ ಈಗ, ಅದು 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಂದ್ರೇನು, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್, ವೈ, ಹೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡು ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್? ಮೋಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಮೋಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಥರ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ what is motion, what is rest, when do you say body is at rest, when do you say body in motion, like this you normally question yourself, right? motion ಅಂದರೆ ಏನು, motion ಅಂದರೆ ಏನು? motion ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ if a body changes its position, ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್
with respect to its surroundings. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ changes its position with respect to surroundings and time. Now time ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ when you are studying about motion we talk about time also. Time include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Why you know? We will know, right? With respect to surroundings and time ಜೊತೆಗೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆನ್ಸಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಟು ಅಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ, ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಯು ವಾಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ನಾವು ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂಡ್ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ನೋ. ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಸುತ್ತ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ವೆರಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ change its position with respect to ಅದೇ ಬರೆಯೋಣ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಟೋ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಡಿಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ಯು ಸೇ ಎಸ್ ದಿ ಡಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಎಂಡು ಇಲ್ಲಿಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಹಿಂಗೆ ನಿಂತೇನೆ, ಐ ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೇ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ we represent a body with a point having finite mass. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಮಾಸ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ಟರ್?
ಸೇ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್. ಈ 50 ಗ್ರಾಮ್ನ ಡಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೋಷನ್, ಡಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಯು ಕಿಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಡಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಸ್ಟರ್ ಟು ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ like this, taking risk, you have to write the shape of the duster. No, not required. ಇದನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹೂ ಶೇಪ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ ನಾವು ಈ ಬಾಡಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಸ್ಟರ್ ಶೇಪ್ನೇ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಬರೀತೀರಾ, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಡಾಟು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಾಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡಾಟ್, ರೈಟ್? ಈ ಡಾಟ್ ಏನು ಮೀನಿಂಗು? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಾಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಾಸ್. ಏನು ಮಾಸ್ ಅದರದು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಏನೀಗ 1 kg ಇದ್ದರೆ 1 kg ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. 1 kg ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಪಾತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್, ನೀವು ಅದೇ ಶೇಪ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೈ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್, ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ರೋಡ್. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾರ್ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಯಿತು. 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಮೇ ಬಿ 1 or 2 meters, ರೈಟ್? ಒಂದು 4-5 meters ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5 meters. 5 meters 30 kilometers 1 kilometer 1000 meters into 30,000 meters. Huge length, right? In front of 5 meters. ಹಾಗಾಗಿ when compared to the distance traveled by the body, size of the body is negligible, then it is treated as a point mass. This works out very well for our calculation. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ considerably large when compared to size of the body. When compared to the size of the body, distance covered is more, then it is called point mass, also particle. Okay, students, will move on with another type or topic, that is types of motion. Mechanics study of motion. Motion ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ what are the types of motion we talk about normally? Actually, there are 3 types of motion. One is one-dimensional motion. One-dimensional motion. One-dimensional motion is also called motion in a straight line. This is your chapter, motion in a straight line. Right, hello students? You are all learning one of the types of motion as a chapter, one chapter. That is the heading, motion in a straight line. This is one of the types of motion is actually. And second one, motion in a plane, that is two-dimensional motion. Two-dimensional motion, or motion in a plane. And third one, three-dimensional motion. Three-dimensional motion or motion in a plane. There are 3 different types of motions we talk about here in the 2 chapters.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ 3 dimensional ಮೋಷನ್. Motion in space, motion plane, this is motion in space. What is space? This region. We normally see motion in space, but if we do special cases, we do see these two also. Like there are 3 types of motions. Mention the types of motion: 1-dimensional motion, 2-dimensional motion, 3-dimensional motion. 1-dimensional motion is motion in a straight line. 2-dimensional motion is motion in a plane. 3-dimensional motion is motion in space. Why 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional? word dimensional ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಅಲ್ವೇ? ಮೋಷನ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯಿತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್. ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಸರಿ ತಾನೆ? ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್, ರೈಟ್? ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸೇ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಡ್ ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರಿಜಿನ್ನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಏನಾಯಿತು? ವೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ ನಾರ್ತ್ ಆದರೆ ಡೌನ್ ಸೌತ್ ಆಯಿತು, ಕಟ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಶೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೈನ್, ಒಂದು ಲೈನು. ಆ ಲೈನ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, AXIS, ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಂದು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಶುರು ಆಗುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ನೆವರ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇದು ಒಂದು ರೀಜನ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್? ಪ್ಲೇನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ನು, ಜಾಗ, ರೀಜನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ಲೇನ್ಗೆ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಅದೇ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ಗಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಗಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ
ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೇ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3, 4, 5, 6, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ 2.1, 2, 3 3.5 ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 3.5. ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ 4, ಕಮ್ ಹಿಯರ್ 5, 6, 7, ಆ ಥರ ಟೇಕ್ಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದು, ಹೇಳೋದು ರೆಫರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೈ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 3.1422/7. ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. Only if only one variable is referred for description of motion, then it is called short form 1D motion. Here D for dimensional ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ 1D motion ಅಂದರೆ that is motion along a straight line. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, motion along a straight line. That is 1D motion, right? What is 2D motion? 2D motion ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ motion in a plane. What is a plane? Plane is a region bounded by two directions, two straight lines. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, two straight lines, two directions. ನೋಡಿ, ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ requires two variables called 2D motion. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2D ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವೀಗ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದರೊಳಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವೈ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಇದು ವೈ, ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಲೆಂತು, ಇದು ಒಂದೇ ಲೆಂತು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ನೀವು ಓ ಇಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಥರ ನಾವು
ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲೋಯ್ತು, ಈ ಥರ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೌ? ಹೀಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಹೀಗೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ವೈ ಝೆಡ್. ನಾನು ವೈನೇ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವೈ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೆಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 3 mutually perpendicular axes and 3 variables. One corresponding to x axis, x variable. Second corresponding to y axis, y variable. Third corresponding to z axis, z variable. ಹಾಗಾಗಿ x, y, z 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ in space. Motion in space is represented by 3 variables. 3 variables called 3D motion. 3D, D short form of dimensional. 3D dimensional ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸು. ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಝೆಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. 3 ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ರೀಜನ್ನು. ಬರೀ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎನಫ್. ಆವಾಗ ಅದು ಪ್ಲೇನ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎನಫ್. ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆರ್ ಝೆಡ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Now you memorize like this. How many types of motions we see in mechanics? 3. Which are they? Motion in a straight line, 1 dimensional motion. Motion in a plane, 2 dimensional motion. Motion in space, 3 dimensional motion. Right? So very very important. Ega we take up our first type of motion, that is motion in a straight line. That is your chapter, my dear students. Haga nim chapter comes in a motion in a straight line. Motion along a straight line means 1 dimensional motion. Only 1 axis is referred. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬಾಡಿ? ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಥರ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸಮೀಕರಣಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟುಡೇ? ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ in 1 dimension. To discuss motion in a straight line, only 1 variable is enough. That's why motion. Illi there are some common terms used, common definitions, definitions used in this chapter. Nodana yavadu one by one in this chapter. Tumba important. You have learned all this in your regular class. Nodi, ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ರೈಟ್? ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಹೋಮ್ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ಲೋ, ರೈಟ್? ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೂರ ಕನ್ನಡ, ರೈಟ್?
ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಪಾತ್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆವರಲ್ ಪಾತ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆಂತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಲೆಂತ್, ಈ ಥರ ಲೆಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್. ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೀಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ದೆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆವರಲ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾತ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ that length of the path is oftenly called by a name or word distance, normally denoted by s, small s. It is, as I explained here, it is the actual path length covered by a body, actual path length covered by a moving body between two positions, ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ SI unit, ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸ್ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೇಳಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಬಟ್ no direction. This at this stage may be looking strange for you. ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವೇ? ಈ ಎಂಥದಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಸ್ಟ್. ಅದು ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರಿ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಆ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಪ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀರಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ and final positions when a body moves. ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ರಿ, ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಮ್, ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪಾಸ್, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆವರಲ್, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಂಗ್. ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇದು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೋಡ್ನಲ್ಲೋ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಒಂದೇ ಒಂದದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ measured, this is also measured in SI unit ಮೀಟರ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಲೆಂತನೇ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಬರೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ having both value and direction, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ a straight line or shortest distance between initial and final positions. It is also measured in SI unit meter. And it is a vector quantity. Why vector quantity? Because we have to assign it with a direction. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್, ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೋಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫೈನಲ್ ಹೋಮ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬಾಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಜಿ 1-2-3 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಿಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಮೇ ಬಿ 2 or 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವೊಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಗಾರ್ಡನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್. ಹನಿಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧು ಅಲ್ವಾ, ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪಾತ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹನಿಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಾಸ್ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ದು, ಸೇಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೇಮ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ, ಹನಿಬೀರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಕವರ್ಡ್. ನೀವೇನು ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೇರಸ್ ಹಿಯರ್ the distance between, you can say straight line. ST dot ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಹನಿಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್
ದಿ ಪಾತ್ ಚೋಸನ್, ಬರೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಚೋಸನ್, ಯಾವ ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ವೆರಸ್ ಇದು ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಚೋಸನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಹನಿಬಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪಾತ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿದ್ದಾಗೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪಾತ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನಿ. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆದರ್ ಒನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಟುಮಾರೋ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಬರಿತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಪಾತ್ ಲೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು. ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪಾತ್ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಲೆಸ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಚೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಚೋಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದು ಈ ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ always positive. Distance always positive. And cannot be zero. Cannot be zero or negative. Zero or negative. For a body at rest, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಝೀರೋ. ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಝೀರೋ. ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ can be, it means displacement can be zero, positive or negative. Lengthwise positive, negative. How zero? ಮೂವ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆದರೆ ಲೆಂತ್ ಕವರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವೇ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು, ನೋಡಿ, ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಫ್ಲವರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವಾಪಸ್ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಎಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಎಗೆ ಬಂದರೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಝೀರೋ. ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ನೀವು ಮನೇಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು. But distance is not zero. Why? Because home to college, say 3 kilometers. Back home, 3 kilometers. College in the home, 3 kilometers. Home to college, 3 kilometers. Totally 6 ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಏನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ 3+3 6 ಕವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಹೋಮಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಅ ಲೆಂತ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಲಾಜಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಹೋದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಇಫ್ ದಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಎ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಬಿ ಟು ಎ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೀವು ಎ ಟು ಬಿ 10 ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಐ ರೈಟ್ +10 ಮೀಟರ್. +10 ಅಂದ್ರೇನು? ಓ, ಎ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು -10 ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಟು ಎ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಯಿಂದ ಎ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓ, ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಕಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೆಯೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಯೋದು, ಅದರ ಮೀನಿಂಗು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ಈವನ್ ಇಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಬಾಡಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ. ಲೆಂತ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಬಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 10 ಮೀಟರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಲೆಂತ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀರಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ than distance. That is equal to or less than distance. Equal to or less than distance covered. ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಬಟ್ ಐ ರಿಲೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಚ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.